Good morning, everyone. And this is Vibhuti Jain. I am founder of Touch a Life Foundation and the director of Prime Desk. I am a real estate consultant providing different workspaces to all the corporate. Today is a beautiful day as we are launching a social media star festival presented by Life Live Media in association with Kalraj Media. Can we have a huge round of applause for today? This Media Festival 2024 in association with Kalraj Media and Entertainment, expert in Talk Live, KR Bharat, S4 Beats, Government of Telangana and Telangana in Tourism, social media influencer. This program will be created for the social media influencer. These influencer will be from the various platform, and it is just not a influencer platform, it's a networking channel where all the influencer will be given a different opportunity to network, and also there will be a many celebrity from Tollywood and Bollywood. There will be many director who will be joining us. There will be a jury, designated jury, who will be shortlisting all the influencer and they'll be given an award. Today we are also launching a poster for Social Media Influencer Festival. This nomination jury shortlisting will be done between 16th August to 16th of September, and the main event will be happening from the 1st of October. Mr. Bhadra, founder of World Environment Organization, please come on dais. Now I ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా క్రియేటివ్ ఇన్నోవేషన్తో సోషల్ మీడియా స్టార్ ఫెస్టివల్ చేయబోతున్నాం అనమాట. లైఫ్లో మీడియా ప్రెజెన్స్లో ఇది చేస్తున్నాము. అసలు సోషల్ మీడియా స్టార్ ఫెస్టివల్ అంటే దేనికోసం, ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ మన యాంకర్ చెప్పింది. ఇది ఒక నెట్వర్కింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీట్. సో డిఫరెంట్ అంటే ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లే కాదు, యూట్యూబ్లే కాదు, ప్రతి ఫీల్డ్ అంటే సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఆల్ సెక్టర్స్లో పీపుల్ అందరూ వస్తారు. అంటే ఓన్లీ మూవీ ఇండస్ట్రీ, ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ కాదు, హెల్త్, ఎడ్యుకేషనల్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఇక్కడ మెయిన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా. దానికోసం మేము ఒక నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్గా ప్లాన్ చేసి, ఇది ఒక B2B నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్ లాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దీనికి ఒక నామినేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ ఏ వెబ్సైట్, అది కూడా లాంచ్ ఈరోజు అవుతుంది. సో ఆ వెబ్సైట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఏంది, ఎవరెవరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని మేము ఐడెంటిఫై చేయబోతున్నాము, జ్యూరీ ఏ విధంగా వాళ్ళని ఫైనల్గా నామినేషన్స్ని ఫైనల్ చేసి అవార్డు ఇవ్వబోతుంది. సో కొన్ని క్రైటీరియాస్ పెట్టాము. దాని ప్రకారం వాళ్ళు నామినేషన్ చేయించుకుంటారు. ఆ నామినేషన్ డేట్స్ కూడా మేము అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో దీని గురించి మీరందరూ సపోర్ట్ చేద్దామని ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మా గెస్ట్లందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. వాళ్ళు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So through this event, we are going to honor the talent which the influencers are showcasing on the social media platforms. So for me, or for us as a team, these influencers are not only just content creators. The influence, their leadership skills, and the impact they have on our daily lives. That is very important. We are here to acknowledge their talent, their hard work, and their creativity, and act as a stepping stone for them towards their success path. We would want this event to be a motivational milestone for all the content creators there to go on this journey of success with renewed enthusiasm. And we would thank each and every person who will be registering, who will be with us, and all the media partners who will be helping us take this event to an even larger scale. And we also wish all the people who are going to participate all the best. And we wish they could showcase their talent on an even larger scale. Thank you for coming, and thank you. Yeah. My name is Vijay Ramaraju. I'm director for some of the companies and also a film producer. Social media, it is a very big word, and it connects
entire world, and you can utilize the social media, okay, improving your skills, connect to your family, and increase your whatever the knowledge you have with the social media. We get lot of knowledge and education through this social media, so you can upgrade your skills. As a social media, you are today, even election platform also depend upon the social media. If you go anywhere, if you write, because actually it became a one area is influencing the people, one area is spoiling the people also. But when we take into the positive manner, okay, you learn a lot of things through social media. Today morning we are talking about the Israel and Iraq war. Okay, we are learning something, some knowledge on this. So social media, and everywhere you can utilize it, and whatever the way you want to convert the people, we can convert the people. So social media influence is there in this world. And India, if you talk about, I came from, I was vice president for Reliance. So Reliance, when we were launching the telephone, okay, mobility, okay, mobile phones and connectivity, it was only 2G. So now it is 5G. It is going very fast, and India is the highest subscribers we have. 49% are using the internet. So the highest. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే ఏమంటే ఇంటర్నెట్ అనేది ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది, దాంతోపాటు సోషల్ మీడియా కూడా గ్రోత్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన జీవితాల్లో ఉంది. సో ఇక్కడికి వస్తే మన అవార్డ్స్ ఎందుకు అనౌన్స్ చేయాలి, అవార్డ్స్ అవసరమా అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్, there are some people, it's a YouTube channel, they keep on writing, some Facebook, Instagram, they keep on writing something, sometimes nonsense also. But there are so many contents are there which are useful for our day-to-day life. అసలు దినచర్య దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏమవుతున్నాయి మొత్తం వస్తూ ఉంటాయి. సో సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలామంది మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. మొన్న ఒకటి భగవద్గీత శ్లోకం గురించి ఎవరో చెప్తున్నారు, దట్ ఆల్సో సోషల్ మీడియా. So somebody is talking about the education levels, so that also social media. So ఈ సోషల్ మీడియా ఎవరైతే మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ మనని ఒక మంచి సన్మానంలో పెడుతున్నారనుకుంటే, దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఏ వెరీ గుడ్ రూట్, ద పాత్ ఆల్సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్. సో అలాంటి వాళ్ళకి అవార్డు ఇద్దామనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇది. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు కళారాజ్ and their associates, and all the best to all, and once again thanks to our media colleagues. Thank you. Good afternoon everybody. So ee roju live media ఆధ్వర్యంలో కళారాజ్ మీడియా సంస్థలు అలాగే ఇతర సోదర సంస్థల సౌజన్యంతో సోషల్ మీడియా స్టార్ ఫెస్టివల్ ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. సో ముందుగా ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-30 సంవత్సరాల క్రితం చూసుకున్నట్లయితే మీడియా అంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి సమాచారం మనకు వచ్చే వరకు కొంత టైం పట్టేది, కొన్ని రోజులు టైం పట్టేది. బట్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మనకు లైవ్లో మనం వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈవెన్ మనం కూడా మన దైనందిన జీవితాల్లో జరిగే వివిధ అంశాలని, వివిధ సమాచారాన్ని వేరే వాళ్ళతో మనం పంచుకుంటున్నాం సోషల్ మీడియా ద్వారా. సో సామాజిక మాధ్యమాలు, యూట్యూబే కావచ్చు, లేదా ఫేస్బుకే కావచ్చు, ట్విట్టరే కావచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామే కావచ్చు. ఇప్పుడు ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే ఎంతోమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారు. ఎంతో విలువైన సమాచారాన్ని, వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ని చాలామందితో పంచుకుంటున్నారు. ఈరోజు మనం ఒక వీడియోని పోస్ట్ చేస్తే ఆ వీడియోలో ఒకవేళ నిజమైన కంటెంట్ ఉంటే అది క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా ఇన్సిడెంట్స్లో. మన ఈవెన్
కొన్ని ఏదైనా సోషల్ ఏదైనా ఒక పౌరునికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, ఒక మినిస్టర్ని రీచ్ కాలేకపోతాడు. బట్ అదే ఇన్సిడెంట్ని ఒక చిన్న వీడియో లాగా తీసి పెడితే అది వైరల్ అయ్యి ఈవెన్ మినిస్టర్స్ కూడా దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి దానికి ఆయనకి ఉన్న ఆ ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్ దొరికే అవకాశం మనం చాలా చూసాం ఉదంతాలు. అలా మనం ప్రతి రంగంలో అటు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, టెక్నాలజీ కావచ్చు, ఈరోజు మనం ఒక పెద్ద వరల్డ్లోనే పెద్ద ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్లో మనం ఉన్నాం. ఈ క్యాంపస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 to 400 కంపెనీస్ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఒక అంకుర పరిశ్రమలు అంటారు కదా, చిన్న స్టార్టప్స్. సో అలాంటి స్టార్టప్స్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఎన్నో రంగాల్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉంటారు మనకి. సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసే విధానాన్ని కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఒక 3 ముఖ్యమైన ఉద్దేశాలు ఈ ఫెస్టివల్కి ఉన్నాయి. ఒకటి, నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలామంది ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి అంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏదో ఒక ఫుడ్కి సంబంధించిన ఒక యూనిక్ ప్రాసెస్ని తను వీడియోస్ ద్వారా చూపిస్తున్నాడు. సో ఆయనకి ఏదైనా సపోజ్ ఇంకా ఎవరితోనైనా ఇంకా టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఒక సపోర్ట్ కావాలనుకోండి, టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఉంటారు. సో వీళ్ళు కలుసుకునే ఒక వినూత్నమైన ఒక నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఈ ఫెస్టివల్ ద్వారా మనం అందజేయబోతున్నాం. నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వన్. నెక్స్ట్, మనం ఆల్సో మనం ఒక జ్యూరీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయబోతున్నారు. వీళ్ళంతా ఎవరైతే దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారో ఆ జ్యూరీ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన నామినేషన్స్ నుంచి వివిధ రంగాల్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ టాలెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. సో మనకి 16th ఏదైతే అవార్డ్స్ నామినేషన్స్ ఏదైతే ఓపెన్ అవుతాయో ఒక 1 month వరకు నామినేషన్స్ తీసుకొని ఆ నామినేషన్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరు వాళ్ళ ఏదైతే నామినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ ఇస్తారు. యూట్యూబ్ ప్రొఫైల్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ కావచ్చు, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ కావచ్చు. దాన్ని చూసి దాంట్లో వాళ్ళు చేసిన వర్క్ బేసిస్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అవార్డ్స్ ఇస్తాం. అలాగే వాళ్ళకి ఈవెన్ మీడియా రంగంలో ఉన్న ప్రముఖులతోని కానీ లేదా సినిమా రంగానికి సంబంధించిన ప్రముఖుల్ని కూడా మనం ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళతోని ఇంటరాక్షన్ అనేది కూడా మనం చేయబోతున్నాం. సో ఈ 3 ముఖ్య ఉద్దేశాలతోని ఇది దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది వెరీ యునీక్ ప్రోగ్రామ్. దీనికి మీడియా ద్వారా అంటే అఫ్కోర్స్ ఇది ఇలాంటి వినూత్నమైన ప్రయోగాలు చాలా ఉంటాయి. బట్ మీడియా దానికి మంచి స్పందించి మీరు దీనికి సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ మీ మీడియా ఛానల్స్లో మీ న్యూస్ పేపర్స్లో పబ్లిష్ చేసి బెటర్ పిఆర్ ఇచ్చినట్లయితే ఇది మరింతగా చాలామందిలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి సదావకాశాన్ని అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరూ ఉపయోగించుకొని నామినేషన్స్ పెడతారని, అలాగే నెట్వర్కింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఈ ఈవెంట్ని కవర్ చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరూ కూడా చాలా స్ట్రగుల్ చేస్తూ ఉంటారు. మీడియా రంగంలో మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఈవినింగ్ న్యూస్ కవర్ చేయాలన్నా కూడా లేదా ఏదైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్ తీసుకురావాలన్నా కూడా మీరు పడుతున్న శ్రమ చాలా గొప్పది. త్వరలో మరి కళారాజు వారికి కూడా అది కూడా మరి మీడియా తరఫు నుంచి ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయాలని మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అతనికి నేను వినిపించుకుంటూ ఫస్ట్ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడతాను. ముందు ఈ ఈవెంట్ మనకి సోషల్ మీడియా ఫెస్టివల్ అవార్డ్స్ చేయాలి అని తను అనుకున్నది, శ్రీనివాస్ అనుకున్నది. ఫస్ట్ నుంచి కూడా తను ఒక ఇన్నోవేషన్ గురించి అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ నేను చూసినప్పుడు ఏంటి అంటే తన అవార్డ్స్ సోషల్ మీడియా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అదైతే మనకి టెలిఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయో మనకి టెలివిజన్ అవార్డ్స్ సంబంధించినప్పుడు అసలు ఒక టెక్నీషియన్ని గుర్తించాలన్నా ఒకరిని గుర్తించాలన్నా ఫస్ట్ తను ఆలోచన చేసింది తనే. ఇది ఇప్పుడు 7th ఎడిషన్ మనకి రన్ అవుతుంది. సో అది కూడా షార్ట్లీ డేట్స్ కూడా తను అనౌన్స్ చేస్తారు. అప్పుడు పోయినసారి మనకి అవార్డ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా కాన్సెప్ట్ గురించి వచ్చినప్పుడు మరి ఏంటి దీని గురించి ఏమనుకుంటున్నారంటే సార్ రికగ్నైజ్ చేయడం అందరూ రికగ్నైజ్ చేస్తారు, కానీ చాలామంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఒక 5 సంవత్సరాల పిల్లాడి నుంచి 60 సంవత్సరాల ముసలావిడి వరకు కూడా ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి చెప్తున్నారు ఒక మీడియా ద్వారా.
అంటే పాతకాలం వంటల దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే, పాతకాలం డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఒక ఇండియా సంస్కృతి ఇంత బాగా ఉంది, ఇండియాలో ఎన్ని చూడదగ్గ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, లేకుంటే ఇండియాలో ఇంత బిజినెస్ ఉంది, ఒక మారుమూల చోట, ఒక మారుమూల విలేజ్లో కూడా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఉత్పత్తి అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు. దీనిని ఒక వృత్తిగా స్వీకరించిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇది తెర వెనుక ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కెమెరాస్ విషయంలో కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, ట్రావెలింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే పర్మిషన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా ఇష్యూ అయినప్పుడు అతని వెంట ఒక టీం లేకపోవడం, ఇలా చాలా చాలా విషయాల మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. తను అప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, అన్న అవార్డ్స్ ఇచ్చడం ఒక్కటే కాదు నాది ఉద్దేశము, వీళ్ళందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ సపోర్టింగ్గా ఒకరికొకరు ఉండాలని నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడమే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి అన్నారు. ముందుగా వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ విషయంలో. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు, మంచి నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు. అలాగే వారు కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఈ జ్యూరీ అంటే రాగానే అవార్డ్స్ ఇవ్వడము చేయడం కాకుండా ఒక జ్యూరీ నెలకొల్పారు. ఆ జ్యూరీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముంది అంటే అసలు వాళ్ళు ఎటువంటి కంటెంట్ను వాళ్ళు ఇస్తున్నారు, ఆ కంటెంట్ ద్వారా ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా గ్రోత్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఇచ్చే కంటెంట్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కానీ మన భవిష్యత్తు మీద ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇంకెటువంటి మనం చేయొచ్చు, లేదా కంపెనీస్ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఇప్పించవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తను ఆలోచించి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ని, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఓపెన్ అయిపోయాక, నామినేషన్స్ ఓపెన్ అయ్యాక అందరి యూట్యూబర్స్కి సంబంధించి కానీ, అందరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ గురించి కానీ వారందరి నామినేషన్ తీసుకొని దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి దాన్ని అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే వారి సపోర్టింగ్ కోసం సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడము, వారికి సంబంధించి ఏవైనా మనకి చూపించాలి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చూపించడం కూడా చేయడం, ఒక వృత్తిగా స్వీకరిస్తున్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా కళారాజు మీడియా నుంచి ఉంటాయి. సో మరి మీ అందరూ వచ్చి ఈరోజు ఆస్వాదిస్తున్నందుకు ఈవెంట్కి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనందరం కూడా టీ హబ్లో వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లో మరొక కొత్త ఆలోచనతోటి ఇప్పటి వరకు మీడియా రంగంలో ఎవరూ చేయని సాహసం, ఈరోజు చాలా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయలేనటువంటి ఒక సాహసాన్ని మనందరి ముందట పెట్టినటువంటి కళారాజ్ మీడియా ఎండి తమ్ముడు శ్రీనివాస్ మర్రి గారికి నా తరపు నుంచి, మీ అందరి తరపు నుంచి కూడా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. వారితో పాటు కలిసి నడవడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడాను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు, ఇక్కడున్న ఈ హాల్లో ఉన్న మనందరం, ఈ బిల్డింగ్లో ఉన్న మనందరం దాదాపుగా హైదరాబాద్లో ఉన్న 1.5 కోటి జనాభాలో కనీసం 1.20 నుంచి 30 లక్షల మందికి సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒక ఖాతా, అది యూట్యూబ్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ వరకు, లేదంటే ఫేస్బుక్ వరకు, ఈరోజు ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వాలే పడిపోయిన సంఘటనలు మనం చూసాం. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈరోజు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్న 800 కోట్ల మంది జనాభాలో ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందాల్సిన దేశాలు, మన భారతదేశం థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ కంట్రీ. ఈ థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ కంట్రీ, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా వరల్డ్లో అత్యధికంగా ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మొదటి 1 నుంచి 2వ స్థానంలో ఉన్నారు. అంటే ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఎంత ప్రభావితమైందంటే గతంలో చూసాం, ప్రభుత్వాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు మనం పక్కన ఉన్న బంగ్లాదేశ్లో చూస్తున్నాం, పక్కన ఉన్న శ్రీలంకలో చూసాం. అక్కడ సోషల్ మీడియా వేదికగా అక్కడ విద్యార్థులు, యువకులు చేసినటువంటి పోరాటం మూలంగా ఆనాడు తెలంగాణ పోరాటం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనందరికీ కూడా తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ రోజు ఏ మీడియా కూడా మనకు బాసటగా నిలవలే, ఏ మీడియా కూడా మనతో రానప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మనందరం కూడా అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా మనందరం కలుసుకోవడం జరిగింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటే కరోనా టైంలో మేము చాలామంది కూడా ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చేయాలని చెప్పినప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ గారు నా దగ్గరకు ఒక రోజు వచ్చి ఒక 80 కంటెంట్స్ ఇచ్చాను ఆయనకి. ఆ తర్వాత ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే ఒకే రోజు 2 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ పెరిగారు. అంటే పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు, పెద్ద పెద్ద డబ్బు, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంటే, మన దగ్గర మంచి ఆలోచనలు ఉంటే, మంచి ఆశయం ఉంటే ఈ సోషల్ మీడియాలో వండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనకి ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ 100 మీటర్ల దూరంలో కుమారి ఆంటీ గారు ఇక్కడ ఆమె భోజనం పెడితే ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను వస్తున్నానని చెప్పాడు. అంటే సోషల్ మీడియా అంత బలమైంది. సోషల్ మీడియా లేకపోతే ఈరోజు మనందరం కూడా బ్రతకలేని స్థితిలో ఉన్నాం.
కానీ ఈరోజు చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఎంత పాజిటివ్ ఉందో అన్ని సంక్షోభాలు, అన్ని విపత్తులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి సోషల్ మీడియా అనేది మనందరినీ ఒక మంచి సమాజం వైపు నడిపించే విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి మన కళారాస్ మీడియా, అదేవిధంగా ఈ ఈవెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరం కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో, ఇప్పటికే పెద్దలు అందరూ చెప్పారు, రమేష్ అన్న చెప్పాడు, అదేవిధంగా అన్న చెప్పాడు, మన సిస్టర్ చెప్పారు, మన ప్రవీణ్ అన్న చెప్పాడు, సోషల్ మీడియా అనేది మనందరినీ ఒక ఉమ్మడి ప్లాట్ఫామ్ మీద మనందరి ఆలోచనలు మంచి సమాజ నిర్మాణం కోసం మనందరం కూడా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినందుకు కేవలం విస్తర్స్గా వచ్చాం. మనందరం కూడా ఈ జీవిత ప్రయాణంలో ఈ మందరం కూడా మనిషి పుట్టుకనే ఒక సంఘజీవి అంటే సామాజిక బాధ్యతతోటి బ్రతకాలి. కాబట్టి ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో స్టార్లు అయ్యారంటే 20 లక్షలు 30 లక్షలు కోటి మంది ఉన్నారంటే ప్రజలు వాళ్ళని ఆదరిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి అంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ వెనకాల పెద్ద పెద్ద బడా పెట్టుబడిదారు సంస్థలు పెట్టుబడి ప్రోడక్ట్లు కూడా వచ్చి వాళ్ళతో డబ్బులు ఇచ్చి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేపిస్తున్నాయంటే అది కేవలం ప్రజాబలం వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. అందుకే ప్రజలే చరిత్ర నిర్మాతలు, ప్రజలే ఈ వ్యవస్థ పోషకులు అని చెప్పేసి ఒక మహాకవి అంటాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఈ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అవార్డు అనేది నాకు తెలిసి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఒక గొప్ప ఆలోచనతో వచ్చినటువంటి కార్యక్రమం. ఈ కొత్త కార్యక్రమాన్ని మీ సోషల్ మీడియాలో కూడా, మీ అందరి మొబైల్స్లో కూడా, మీ డీపీలలో, మీ స్టేటస్లో కూడా తప్పకుండా పెట్టండి. ఎవరైనా ఒక మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వస్తే, వారికి అవార్డు వస్తే వారికి ఒక ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. నేను గతంలో ఒక రోజు ఒక సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. ఆ సినిమా ఆఫీస్లో ఒక హీరో వచ్చాడు ఒక బయోడేటా పట్టుకొని. ఆ బయోడేటా మొత్తం నేను స్టడీ చేసినాక అందులో 4వ పేజీలో మన కళారాజ్ మీడియా ఇచ్చిన అవార్డు సపరేట్గా తను హైలైట్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఇదే టీ హబ్లో మన కళారాజ్ మీడియా వాళ్ళు గతంలో నేను కూడా అవార్డు ఫంక్షన్స్ అన్నింటికి వస్తాను. ఇక్కడ మీ అందరం వస్తాం. మీ అందరూ కూడా ఆస్థాన కవుల్లాగా తమ్ముడు ఏ కార్యక్రమం పెట్టినా కూడా వస్తాం, కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతాం, మా పాత్రను మేము నిర్వర్తిస్తాం. ఆ రోజు నేను వెంటనే తమ్ముడు కాల్ చేశాను, ఈ హీరో భరత్ గారు మన కళారాజ్ అవార్డుని హైలైట్ చేసుకున్నాడు తమ్ముడు అని చెప్పి వెంటనే తమ్ముడు ప్రొఫైల్ పెట్టాను. అంటే అది చిన్న అవార్డు అని చెప్పి కొంతమందికి అనిపించవచ్చు, కానీ రేపు ఒక మంచి హీరో రావడానికి, ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మనందరిలో ఉన్న టాలెంట్ని, మీరు మంచి వాళ్ళు, మీకు మంచి టాలెంట్ ఉంది, మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడున్న మనందరం అంటే వాళ్ళు అద్భుతాలు చేయగలుగుతారు. ఒక పేపర్ పై నుంచి మొదలైన కలాం గారు భారత రాష్ట్రపతి అయ్యాడు, ప్రపంచంలోని అతి గొప్ప నాయకుడికి ఎదిగాడు, ఈ దేశానికి రాకెట్ సైన్స్ని అందించాడు. కాబట్టి చిన్న వాళ్ళే చరిత్రను నిర్మించగలుగుతారు, పెద్ద వాళ్ళ వల్ల చరిత్రలో ఏం ఉపయోగాలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు నేను టీ అమ్ముకున్నా అన్నాడు. నేను ఇప్పటికి కూడా ఆయన అంటాను, నేను టీ అమ్మాను కాబట్టి ఈ దేశంలో ప్రజల కష్టాలు నాకు తెలుసు అంటాడు. అంటే సాధారణమైన వ్యక్తి ఈ రాజ్యాంగం చేపట్టి ఈ దేశాన్ని ప్రధానమంత్రి కాగలిగాడు. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారు, ఆయన కూడా నేను చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాను, నా వెనకాల ఎవరు లేకుండా నేను ఈ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి కాగలని చెప్పేసి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్న గారు సోషల్ మీడియా చూస్తే ఆయన అమెరికాలో ఉన్నది రోజు ఆయన మనతో మాట్లాడినట్టుగా అందరూ కూడా భావిస్తూ వందలాది మంది యువకులు స్టేటస్లో పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈరోజు అమెరికా ఎన్నికలలో సోషల్ మీడియా చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంది. కమలా హారిస్ గారిని ఒక పక్క, అదేవిధంగా మిగతా ట్రంప్ గారికి ఇద్దరి మధ్యలో సోషల్ మీడియా వార్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న యువత మొత్తం కూడా. కాబట్టి రాబోయే రోజులలో సోషల్ మీడియా లేకుండా మన దైనందిన జీవితం జరిగే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పటికే మనందరి జీవితాలలో ఎక్కువ శాతం మొబైల్లో కనీసం రోజున సగటున భారతీయులు 4 గంటల నుంచి 5 గంటలు సోషల్ మీడియాలో గడుపుతున్నట్టుగా అనేక నివేదికలు చెప్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనందరం కూడా ఒక మంచి సమాజం కోసం, మంచి ఆరోగ్యం కోసం, మంచి పర్యావరణం కోసం కూడా ఈ సోషల్ మీడియాని మంచి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీద నిల్చోబెట్టడానికి, ఆ వేదిక అనేది ఒక మంచి సమాజ నిర్మాణం కోసం టీ హబ్ కేంద్రంగా కళారాస్ మీడియా, అదేవిధంగా మన లైవ్ మీడియా కూడా దీంట్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించాలి. పేరులోనే లైవ్ అంటే మనందరి జీవితాలు కూడా లైవ్లో మనందరం ఉంటేనే అది సాధ్యమైంది. కాబట్టి ఇక్కడున్న మీ అందరు కూడాను ఆ ఆలోచనతోటి ముందుకెళ్ళి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక దైవ కార్యక్రమంగా భావించండి. అంటే దేవుడి దగ్గరికి పోతే మన దగ్గర ఏమి లేకపోయినా మన కనీసం గుండన్న కొట్టించుకొని దేవుడు దండం పెట్టొస్తాం. అలాగే ఇది కూడా ఒక మంచి కార్యక్రమంగా భావించండి. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా అనేది మనందరి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇక ముందు కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ, రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ మరొకసారి నా తరపు నుంచి, మన కళారాస్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ తరపు నుంచి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. ఈ ఈవెంట్ మీది, నాది, మనందరిది. తమ్ముడు ఒక్కడిదే కాదు, ఈవెంట్ ఇక్కడ ఉన్న మనందరిది. మనందరం కూడా ఈ 4 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేద్దామని ఒకసారి చేతెత్తి మద్దతు చెప్పండి. సక్సెస్ చేద్దామన్న వాళ్ళు
సక్సెస్ చేద్దాం అని అందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ. మీ అందరి సపోర్టు చాలా మంది మనసులో అనుకుంటున్నారు, మేము అందరికంటే ఎక్కువ కష్టపడతామని. దీన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసి దీన్ని సక్సెస్ చేద్దాం. తప్పకుండా తమ్ముడు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం మన అందరి కోసం, మంచి సమాజ నిర్మాణం కోసం. కాబట్టి తమ్ముడికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, నేను చెప్పిన మాటలలో మంచిని మాత్రమే ప్రచారం చేయండి, చెడు మొత్తం కూడా అంశలాగా ఎక్కడికక్కడ విసర్జించాలని తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీ అందరి జీవితాలలో ప్రకృతిని కూడా కాపాడడం ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకోండి. మీరందరూ కూడా దేవుని డైరెక్ట్ ఎవరు చూడరు, కానీ ప్రకృతే నిజమైన దేవుడు అన్ని మతాలలో ఉంది. కాబట్టి నేను ఎక్కడికి పోయినా కూడా పర్యావరణం చెప్పకపోతే నా మనసు ఒప్పుకోదు. పర్యావరణం లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఎవరం లేము కూడా. మరొకసారి మీ అందరికి కూడా సేవ్ నేచర్ సేవ్ ఫ్యూచర్ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ అభినందనలు. అందరికీ ఇస్ ఇట్ ఆన్? Hello. అందరికీ నమస్కారం. నేను మహారెడ్డి శ్రేయారెడ్డి. ఇప్పటికే మనకు వేదిక మీద ఉన్న వారందరూ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పినారు సోషల్ మీడియా గురించి. మనం పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి వరకు ఫోన్లోనే ఉంటున్నాము. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలోనే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుందంటే సోషల్ మీడియాలో సార్ చెప్పినట్ల మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది, చాలా నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. మనం హ్యూమన్ మైండ్ ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయిపోయిందంటే మనం నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ ఏది చూసినా కూడా ఫియర్ బేస్డ్ మీదనే ఉంటుంది, రైట్? సో నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చాలా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసేస్తున్నాం. దాంతో మనకు నెగిటివిటీ మైండ్ సెట్ అనేది అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ మంచి కాంటెంట్ని గుర్తింపు ఇచ్చి ఒక పాజిటివ్ కాంటెంట్ని నిలిపితే మనం అందరం ఇట్లాంటి మంచి కాంటెంట్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. అదే కాకుండా ఇప్పుడు నేను వచ్చినాను ఈ నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్, మీ అందరినీ కలుస్తున్నాను. ఐ మెట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ సహనా గారు. షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. షీ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేకింగ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఐ మెట్ సర్ హూ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసర్, హూ ఈస్ డూయింగ్ సో మచ్. He's doing Anadhashramamlo, he's doing a lot of work. AIDS kids ki is doing a lot of works. Ante ippudu what Srinivas garu is doing is providing us a platform. Itlanti networking platform anedi manaku istunnaru so that inta manchi like minded ee society ki abhivruddhi cheddam ane valanandarni samakurchutunnaru. And dani valla we are going to have a very positive effect. మీకు ఇంకా చాలా మంచి కంటెంట్ అనేది వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో. అండ్ ఇట్లాంటి గుర్తింపు అనేది ఉండాలి. మంచి కాంటెంట్ మనకు మంచి నేర్పించే వాళ్ళకి అనేది గుర్తింపు అనేది ఉండాలి. కాబట్టి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ కలరాజ్ మీడియా అండ్ లైవ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon all. Thank you for giving this opportunity. I am from Cymax Infotainment Private Limited. I am representing it. This media awards is something innovative idea. I really felt that yes, there are many things we are learning from the media. For example, I wanted to the number of views they get is limited, and such a beautiful content when they get appreciated into the people, and many people will get to know about such contents are available, and then they can grab such opportunities. So this is one line of area where I have seen, and similarly there are many areas which needs highlighted. So once they get recognition, so definitely that will have lot of interest to the people to come with such content, and it gets the enlightenment. So I see coming up with such a thought is an innovation idea. So I congratulate Kalaraj Media and the people who are supporting on this. And thank you very much. అసలు ఈరోజు ఏదో కొత్తగా ఏదో కాన్సెప్ట్ చెప్తా అన్నాడు. అందరు కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తారు, కానీ బిజినెస్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు, రియల్ ఎస్టేట్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు, సెలబ్రిటీ అవార్డ్స్ ఇస్తారు, సినిమా అవార్డ్స్ ఇస్తారు. కానీ కొత్తగా మన కలరాజ మీడియా వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎంచుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. రియల్గా ఇంత పెద్ద సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీ అనేది ఎవరిని పిలుస్తారో, ఎవరిని కేటగిరీ కింద వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తారో అనేది అర్థం కావడం లేదు. కానీ చాలా మంచి ఒపీనియన్ ఇది. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన ఏదో ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడు. కంగ్రాచులేషన్ శ్రీనివాస్ గారు, కలరాజ్ మీడియా అండ్ ఎక్స్పర్ట్ టాక్ షో. థ్యాంక్ యూ.
Our life is not just about spreading an awareness, but there are a lot of things to learn. I see every day I am learning something. Whenever I spend a small amount of time in social media, I learn something new. Maybe it can be a content creating, or maybe something how I do better in life as a woman, how I can impact many lives in a woman. Apart from social media, as Srinivas ji said that I run a NGO, it's a non-profit organization which supports a girls' education. We support underprivileged girls, and I speak about social media, how it has supported Touch a Life Foundation. We started 10 years back, and nobody knew about Touch a Life Foundation. We did not have fund, we did not have people, we struggled for 3 years, but the moment we started updating social media, we started having a good support from people. We had lot of awareness, we generated lot of fund for our organization and helping many girls. So this is a wonderful initiative for giving to people who are spending their time and effort. It's just not easy to put content on social media. It requires a lot of dedication and contentment. So thank you so much. Thank you. ఒక్క నిమిషం అయిపోయినాక మనం మీకు క్లిక్ అనుకున్నాం ఆగండి 10 సెకండ్లు రికార్డ్ చేయాలి కదా మేము తీసుకోండి నా పేరు, నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కలరాజ్ మీడియా. ఈరోజు లైఫ్ మీడియా ప్రెజెన్స్లో మేము కొత్తగా ఒక సోషల్ మీడియా స్టార్ ఫెస్టివల్ లాంచ్ చేశాము. దీని డీటెయిల్స్ ఎలా అని అడిగారు కదా, వెబ్సైట్ ఉంది www.socialsms.com. అది నేను క్లారిటీగా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ మంత్ ఆగస్ట్ 16th to September 16th 1 monthలో రిజిస్ట్రేషన్స్ నామినేషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత జ్యూరీ దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఎవరెవరికి ఏ కేటగిరీలో అవార్డ్స్ వచ్చాయి. సో ఈ ఈవెంట్లో ఓన్లీ అవార్డ్సే కాదు, సెమినార్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెమెరామ్యాన్ ఉన్నాడు, తను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు, అక్కడ కూడా సెమినార్స్ ఉంటాయి అనమాట. మాస్టర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మాస్టర్ క్లాస్తో పాటు అవార్డ్ సెరమనీ ఉంటుంది, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్. బట్ ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్ నో, ఆల్ సెక్టర్స్, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషనల్, బిజినెస్, ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసి మేము ఒక గెట్ టుగెదర్ ఈవెంట్ లాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇది నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది. సో ఈ సోషల్ మీడియా అనేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఇండియాలోనే ఫస్ట్ లాంచ్ చేశాము. ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ మన తెలుగు స్టేట్స్కి మేము రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టాము. తర్వాత దెన్ విల్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా మీడియా మిత్రులందరికీ. అవార్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి అక్టోబర్ ఈ లాస్ట్ వీక్లో జరుగుతుందండి. మేము మళ్ళీ సెకండ్ ప్రెస్ మీట్లో నేను అన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. 32 కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డిసైడెడ్ 32 కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ ఐటీ, నాన్ ఐటీ, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషనల్, ఫిలిం, మీడియా, డిజిటల్ మీడియా అవార్డ్స్ ఆల్సో. మన డిజిటల్ మీడియా మనం కూడా దీనిలో ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ఇంతవరకు డిజిటల్ మీడియా అవార్డ్స్ ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి మనం అందరం చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్. బై. Hello everyone, thank you so much for coming today and launching this event hosted by Kalraj Media, which has taken an initiative for social media influencer and giving a beautiful platform for the networking to the influencer, because we all know how much effort it takes to create a content. It's just not clicking a picture and posting on social media or making a video of any product or anything and posting. It requires a lot of editing, it requires a lot of creativity. So all the influencers who are very creative, we welcome them on this festival, and there will be a networking, there will be a competition. We will be awarding the best influencer of Hyderabad. So I think this is a very beautiful initiative. I say all the best to Kalraj Media. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం.
నేను మహారెడ్డి శ్రేయారెడ్డి. నేను గ్రోత్ యూనివర్స్ అనే కంపెనీకి CEO అండ్ ఫౌండర్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు కాలరాజ్ మీడియా సోషల్ మీడియా అవార్డ్స్ ఈవెంట్కి వచ్చినాను. యూఎస్లో ఇట్లాంటి, నేను 7 years ఉన్నాను యూఎస్లో. సో ఇట్లాంటి అవార్డ్స్ అనేవి చాలా కామన్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఇట్లాంటి అవార్డ్స్ ఒకటి, ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి రావడం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్కి ఇప్పుడైతే అందరం సోషల్ మీడియాలోనే ఉంటున్నాం పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు. మన మైండ్ అనేది షేప్ అవుతుంది సోషల్ మీడియా కాంటెంట్ తోటి. మనం ఏదైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తామో ఇన్ఫర్మేషన్, అదే మన మైండ్ అయిపోతుంది. అంటే అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసే దాంట్లో మనం కృతజ్ఞతలు తెలపాలి మంచి కాంటెంట్ క్రియేటర్స్కి. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి, ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి, ఎడిటింగ్ చేసి, అన్నీ చేసి మనకు పెడతారు. కాబట్టి అప్రిసియేషన్ అనేది ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క రంగంలో 32 అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు. ఫైనాన్స్లో, బిజినెస్లో, హెల్త్ కేర్లో, సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో మంచి కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ని గుర్తించి వాళ్ళకి అప్రిసియేషన్గా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ కాలరాజ్ మీడియా. అండ్ మీరందరూ కూడా మీ అప్లికేషన్స్, అందరు క్రియేటర్స్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మీ అప్లికేషన్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయండి. అక్టోబర్ ఎండింగ్కి మీ అవార్డ్ షో అనేది ఉంటుంది. సో ఆల్ ది బెస్ట్. గత 7 సంవత్సరాలుగా అడ్వైజర్గా ఉన్నాను. నేను స్వతహాగా వచ్చేసి నేను కూడా ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ని. నేను చాలా కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి, కొన్ని వేల కంపెనీస్కి నేను కంటెంట్ రాసుంటాను. సో నేను కూడా మూవీస్లో లిరిసిస్ట్గా, తర్వాత స్క్రిప్ట్ రైటర్గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక జాగృతి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్గా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఒక వినూత్నమైన ప్రోగ్రామ్. అంటే సోషల్ మీడియాలో ఎంతోమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉంటారు. మనం పొద్దున్న లేస్తే ఎన్నో రకాల రీల్స్ కావచ్చు, వీడియోస్ కావచ్చు, డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ వీడియోస్ కావచ్చు, ట్రైనింగ్ వీడియోస్ కావచ్చు, ఎన్నో రకరకాల కంటెంట్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇలాంటి, అంటే ఇలా డిఫరెంట్ రంగాల్లో కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే దే ఆర్ అగైన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు ఆ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా సొసైటీ మీద కొంత రకమైన ఇంపాక్ట్ కానీ, కొంత రకమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళని గుర్తించి అలాంటి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక మంచి సదుద్దేశం అని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఈ సోషల్ మీడియా స్టార్ ఫెస్టివల్ని అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వాళ్ళ నామినేషన్స్ పంపిస్తే మంచి అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ పొందే అవకాశం. థ్యాంక్ యూ.